वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं भुजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। स्मद्गुरुसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय, श्री नारायण मुनिदेवनी जय, श्री राधा राधा बिहारी लालनी जय। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। भक्तो, दसम स्कंदनी कथानी अंदर गया वखते आपणे 24 અને 25 अध्यायनी अंदर भगवान श्री कृष्णए इंद्रनो गर्व समाप्त कर्यो एनी कथा जे छे ए श्रवण करी आव्या। हवे 24 अध्यायनी अंदर व्रजना गोपो परस्पर भेगा थईने भगवान श्री कृष्णना अलौकिक ऐश्वर्यनी परस्पर चर्चा करी रह्या छे। सुखदेवजी महाराज कहे छे कि व्रजना गोपो भगवान श्री कृष्णना आवा अलौकिक कर्म जोईने बहु आश्चर्यमां पड़ी गया। तेमने भगवाननी अनंत शक्तिओनुं ज्ञान हतुं नहीं। तेओ भेगा थईने परस्पर नंदरायजीने आ प्रमाणे कहेवा लाग्या कि आ बाळकना कर्म बहु ज अलौकिक छे। आपणा जीवा गमार गामडिया लोकोमां जन्म लेवो ए तो तेना माटे बहु निंदनीय वात छे। आ कई रीते योग्य गणाय? जेम गजराज कमळने उखाड़ीने ऊपर उठावी ले अने पकड़ी राखे ते रीते ज आ नानकड़ा 7 वर्षना बाळके एक ज हाथे गिरिराज गोवर्धनने उखाड़ीने रमत रमतमां 7 दिवस सुधी उपाड़ी राख्यो। आवुं साधारण मनुष्य माटे भला कई रीते संभव छे? आ उपरांत आनो जन्म थयो एने हजू तो 6 दिवस व्यतीत थया हता त्यां ज पूतना नामनी एक राक्षसीने एणे काळना मुखनी अंदर ढकेली लीधी। ते पछी तृणावोत, अगासुर, बकासुर जे पण कोई दैत्यो आने मारवा माटे आव्या ए बधा ज काळना मुखमां चाल्या गया। कल्य नागने नाथीने एणे यमुनानुं जल जे छे ए शुद्ध कर्युं। आवा आवा बीजा केटलाय पराक्रमो जे छे ए एणे करेला छे ने हमणां एणे गिरिराज गोवर्धन पर्वतने जेवी रीतना बाळको बिलाड़ीना टोपने उखाड़ी नाखे तेवी ज रीतना उखाड़ीने 7 दिवस पर्यंत पोताना करकमलनी अंदर धारण करी राख्युं। व्रजराज, आज कारणे तमारो आ पुत्र जे छे ए कोई असाधारण बाळक छे, माटे हमने एमना पर घणी शंका थाय छे, माटे अमारी शंकानुं आप निवारण करो। गोपोनी वात सांभળી नंद बाबा बोल्या कि हे गोपो, तमे लोको ध्यान आपीने अमारी वात श्रवण करो, जेथी मारा बाळक विશે तमारी शंका दूर थई जाय। केम के महर्षि गर्गाचार्यजीए आ बाळकने जोईने तेना विશે जे पण कह्युं हतुं ए हूँ तमने कहूँ छूं। गर्गाचार्यजी अमने कह्युं हतुं के तमारो आ बाळक
પ્રત્યેક યુગમાં શરીર ગ્રહણ કરે છે. વિભિન્ન યુગમાં આ બાળકે શ્વેત, રક્ત અને પિત્ત જુદા જુદા રંગ સ્વીકાર કર્યા હતા. આ વખતે આ શ્યામ વર્ણનો થયો છે. નંદજી, આ તમારો પુત્ર પહેલા ક્યારેક વસુદેવજીને ઘેર પણ પ્રગટ થઈ ચૂક્યો હતો. તેથી આ રહસ્યને જાણવાવાળા લોકો આનું નામ શ્રીમાન વાસુદેવ છે એવું કહે છે. તમારા પુત્રના ગુણ અને કર્મોને અનુરૂપ બીજા પણ ઘણા નામ અને રૂપ છે. હું તો તે બધા નામોને જાણું છું, પરંતુ સંસારના સાધારણ લોકો તેને નથી જાણતા. આ બાળક તમારા લોકોનું પરમ કલ્યાણ કરશે. સમસ્ત ગોપ અને ગાયોને આ ઘણો જ આનંદ આપશે. આની સહાયતાથી તમે મહાનમાં મહાન વિપત્તિઓથી મુક્ત થઈ જશો. વ્રજરાજ, પૂર્વકાળમાં પૃથ્વી પર કોઈ રાજા નહોતો. ડાકુઓ ચારે બાજુ લૂંટફાટ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે તમારા આ પુત્રએ સજ્જનોની રક્ષા કરી અને આનાથી બળ પ્રાપ્ત કરીને તે લોકોએ લૂંટારાઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરેલો હતો. નંદ બાવા, જે તમારા આ શ્યામ સુંદરને પ્રેમ કરે છે તે બહુ જ ભાગ્યશાળી છે. જેમ વિષ્ણુ ભગવાનની છત્ર છાયામાં રહેવાવાળા દેવતાઓને અસુર જીતી શકતા નથી, તે જ પ્રમાણે આ બાળક સાથે પ્રેમ કરનારાને અંદરના કે બહારના કોઈ શત્રુઓ જીતી શકતા નથી. નંદરાયજી, ગમે તે દ્રષ્ટિએ જોઈએ, ગુણોથી, ઐશ્વર્યથી અને સૌંદર્યથી તથા કીર્તિ અને પ્રભાવથી તમારો પુત્ર સ્વયં ભગવાન નારાયણ જેવો જ છે. તેથી આ બાળકના અલૌકિક કાર્યોને જોઈને આશ્ચર્ય પામવું ન જોઈએ. હે ગોપો, મને સ્વયં ગર્ગાચાર્યજીએ આવું કહીને તેઓ પોતાના ઘરે જતા રહ્યા હતા. ત્યારથી હું અલૌકિક અને પરમ સુખદ કર્મ કરવાવાળા આ બાળકને ભગવાન નારાયણનો અંશ માનું છું. આ પ્રમાણે નંદરાયજીની વાત સાંભળી વ્રજના ગોપોને નિશ્ચય થઈ ગયો કે અમારી સન્મુખ જે આ બાળ રૂપ ધારણ કરીને જે વિચરણ કરે છે, લીલા કરે છે, એ કોઈ સાધારણ બાળક નથી, પરંતુ સાક્ષાત શ્રીમન નારાયણ છે. ભક્તો, સર્વપ્રથમ વ્રજના ગોપોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે મનુષ્ય ભાવ હતો. ત્યારબાદ એમના કેટલાક અલૌકિક કર્મ જોઈને એને વિશે દેવ ભાવ આવ્યો. અને અહીં નંદરાયજીની વાત સાંભળી એ બધા જ ગોપોને એ નિશ્ચય થઈ ગયો કે શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ કોઈ સાધારણ બાળક નથી, પરંતુ સાક્ષાત શ્રીમન નારાયણ છે. આ વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ વચનામૃતની અંદર કહેલી છે. ભક્તો, આ પ્રમાણે 26મા અધ્યાયની સમાપ્તિ થાય છે અને 27મા અધ્યાયની અંદર હવે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો ગાયોના ઇન્દ્ર તરીકે જે અભિષેક થયો હતો તેનું વર્ણન સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કરે છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે પરીક્ષિત, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ગિરિરાજ ગોવર્ધન ધારણ કરીને મુસલધાર વર્ષાથી વ્રજને બચાવી લીધું, ત્યારે તેમની પાસે ગોલોકથી કામધેનુ તેમને અભિનંદન આપવા અને સ્વર્ગથી દેવરાજ ઇન્દ્ર પોતાના અપરાધને ક્ષમા કરવા માટે આવ્યા. ભગવાનનો તિરસ્કાર કરવાને કારણે ઇન્દ્ર બહુ જ શરમાઈ ગયો. તેથી તેમણે એકાંત સ્થળે ભગવાન પાસે જઈને પોતાના સૂર્ય જેવા તેજસ્વી મુગુટથી તેમના ચરણનો સ્પર્શ કર્યો. પરમ તેજસ્વી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પ્રભાવ જોઈને ઇન્દ્રનો હું ત્રણેય લોકોનો સ્વામી છું એવો ગર્વ ચાલ્યો ગયો અને તેણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી. દેવરાજ ઇન્દ્રની સ્તુતિથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ દેવરાજ ઇન્દ્રને સંબોધીને કહે છે કે હે ઇન્દ્ર,
તમે ઐશ્વર્ય અને ધન સંપત્તિથી સંપૂર્ણપણે બદાંત થઈ ગયા હતા. તેથી તમારા ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે જ અમે તમારો યજ્ઞ ભંગ કર્યો હતો. આ એટલા માટે કર્યું કે હવે તમે મારું સદા સર્વદા સ્મરણ રાખી શકો. જે ઐશ્વર્ય અને ધન સંપત્તિના મદથી અંધ થઈ જાય છે તે એ નથી જોતો કે કાળરૂપ પરમેશ્વર એવો હું હાથમાં દંડ લઈ તેના માથા પર બેઠો છું. હું જેના પર અનુગ્રહ કરવા ઈચ્છું છું તેને ઐશ્વર્યથી ભ્રષ્ટ કરી દેઉં છું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીં સ્પષ્ટ રૂપે કહે છે કે જેના પર હું કૃપા કરું છું તેને ઐશ્વર્યથી ભ્રષ્ટ કરી દઉં છું. ભક્તો, ઇન્દ્રદેવ જે છે કોઈ સાધારણ પુરુષ નથી. એ દેવતાઓની અંદર અગ્રગણ્ય છે અને પાછા એ ભગવાનના ભક્ત છે. ઉપનિષદની અંદર વર્ણન છે કે દેવતાઓને પણ ભગવાનની ઉપાસના કરવાનો અધિકાર છે. ઉપનિષદમાં સ્વર્ગ વિદ્યા આવે છે. એ વિદ્યાની અંદર સ્પષ્ટ રૂપે લખેલું છે કે દેવતાઓને ભગવાનની ઉપાસના કરવાનો અધિકાર છે. ને આ ઇન્દ્રદેવ જે છે એ સ્વર્ગની અંદર રહીને પણ ભગવાનનું સ્મરણ જ કરે છે, પરંતુ કોઈ વખત અહંકારને વશ થઈને એમની અંદર ઉન્મત્તપણું આવી જાય છે. પરંતુ ભગવાન જે છે એ ભક્તવત્સલ છે. ભગવાન ક્યારેય પણ પોતાના ભક્તની અંદર ઉચ્છૃંખલપણું આવે એ સહન નથી કરી શકતા. જે પ્રમાણે માતા પિતા જે છે એ પોતાના બાળકને ઉચ્છૃંખલ થયેલો જોઈને એને સજા કરે છે અને સજા કરી એને યોગ્ય માર્ગની ઉપર પ્રશસ્ત કરે છે, તે જ પ્રમાણે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જે છે એ સંપૂર્ણ જગતના માતા પિતા છે. એષા સર્વભૂત માતા પિતા ભ્રાતા, એ પ્રમાણે ઉપનિષદમાં કહ્યું છે. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ સંપૂર્ણ જગતના માતા પિતા સ્વયં છે. એ નાતે દેવરાજ ઇન્દ્ર પણ એઓમાંથી જ પ્રગટ થયા છે, એટલે એમના પુત્ર છે. અને પુત્ર જે છે એ જ્યારે ઉચ્છૃંખલ થઈ જાય ત્યારે માતા પિતા એને સજા કરે છે. તે જ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પણ દેવરાજ ઇન્દ્રને સજા કરી છે. અને સજા કરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એના પર અનુગ્રહ જ કરેલો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઇન્દ્રને ઉદ્દેશીને કહે છે કે હે ઇન્દ્ર, તમારું કલ્યાણ થાઓ. હવે તમે તમારી રાજધાની અમરાવતીમાં જાઓ અને મારી આજ્ઞાનું પાલન કરો. હવે ક્યારેય અભિમાન કરશો નહીં. નિત્ય નિરંતર મારા સાનિધ્યનો, મારા સંયોગનો અનુભવ કરતા રહેજો અને પોતાના અધિકાર પ્રમાણે યોગ્ય રીતે મર્યાદાનું પાલન કરજો. ભક્તો, આ બધા ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓ જે છે ને એ આધિકારિક ભક્તો છે. ભગવાને સૃષ્ટિની રચના કરી, એ લોકોને અમુક સ્થાનના અધિકારી બનાવેલા છે. એ લોકો કોઈ સાધારણ પુરુષ નથી. એ લોકો પણ પૂર્વના કોઈ યોગ ભ્રષ્ટ જીવાત્માઓ છે. પોતાનો અધિકાર પૂર્ણ થઈ જાય પછી એ લોકો ભગવત ધામમાં જ જાય છે. માટે ભક્તો, એ દેવરાજ ઇન્દ્ર છે, વરુણ છે, અગ્નિ છે, યમ છે, એને વિશે સાધારણ ભાવ ક્યારેય પણ લાવશો નહીં. દેવા નારાયણ અંગજા, એ દેવતાઓના જેટલા પણ સ્વરૂપો છે એ બધા જ શ્રીમન નારાયણના અંગ છે. માટે એની અંદર ક્યારેય પણ સામાન્ય ભાવ લાવતા નહીં.
એ ધરાતલ પર રહેલા મનુષ્ય કરતા કોટી ગણા શ્રેષ્ઠ છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે પરીક્ષિત, ભગવાન આ પ્રમાણે આજ્ઞા આપી રહ્યા હતા તે જ વખતે મનસ્વીની કામધેનુએ પોતાના સંતાનો સાથે ગોપ વેશધારી પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણની વંદના કરી અને તેમને સંબોધીને કહ્યું કે હે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ, આપ મહાયોગી યોગેશ્વર છો. આપ સ્વયં વિશ્વ છો, વિશ્વના પરમ કારણ છો, અચ્યુત છો, સંપૂર્ણ વિશ્વના સ્વામી એવા આપને અમારા રક્ષકના રૂપમાં પ્રાપ્ત કરી અમે સનાત થઈ ચૂક્યા છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાયોગીન વિશ્વાત્મન વિશ્વસંભવ ભવતા લોકનાથેન સનાથા વયમ અચ્યુત. આપ જગતના સ્વામી છો, પરંતુ અમારા તો પરમ પૂજ્ય આરાધ્ય દેવ જ છો. પ્રભુ, ઇન્દ્ર ભલે ત્રિલોકના ઇન્દ્ર બને, પરંતુ અમારા ઇન્દ્ર તો આપ જ છો. તેથી આપ જ ગાયો, બ્રાહ્મણો, દેવતાઓ અને સાધુજનોની રક્ષા માટે અમારા ઇન્દ્ર થઈ જાઓ. અમે ગાયો બ્રહ્માજીની પ્રેરણાથી આપને અમારા ઇન્દ્ર માનીને અભિષેક કરશું. વિશ્વાત્મન, આપે પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા માટે જ આ અવતાર ધારણ કર્યો છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આમ કહીને કામધેનુએ પોતાના દૂધથી અને દેવ માતાઓની પ્રેરણાથી દેવરાજ ઇન્દ્રે ઐરાવતની સુંદ દ્વારા લાવેલા આકાશ ગંગાના જળથી દેવર્ષિઓની સાથે યદુનાથ શ્રી કૃષ્ણનો અભિષેક કર્યો અને તેમને ગોવિંદ નામથી સંબોધન કર્યા. ગોવિંદનો અર્થ થાય છે, ગો એટલે ગાયો અને વિંદ એટલે ઇન્દ્ર. જે ગાયોના ઇન્દ્ર જે છે એને ગોવિંદ કહેવામાં આવે છે. ભક્તો, આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વધુ એક નામ પડે છે અને કામધેનુ ગાય તથા દેવરાજ ઇન્દ્ર એમને ગોવિંદ તરીકે સંબોધે છે. ભક્તો, ગાય જે છે એ ગાય કોઈ સાધારણ પશુ નથી. પ્રથમ તો એની અંદર પશુ બુદ્ધિ જ કરવાની નથી. એની અંદર કેવલ ને કેવલ માતાની બુદ્ધિ કરવાની છે. પરંતુ લૌકિક વ્યવહાર હોવાથી આપણે એની અંદર પશુ બુદ્ધિ કરીએ છીએ. શાસ્ત્રોકારોએ તો સ્પષ્ટ રૂપે આજ્ઞા કરેલી છે કે ગાયની અંદર ક્યારેય પણ પશુ બુદ્ધિ લાવતા નહીં. ગાય એ કોઈ પશુ નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ જગતની માતા છે. કામધેનુ ગાયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ગાયોના ઇન્દ્ર તરીકે ઘોષિત કરેલા છે. એટલે ગાય જે છે એ ગાયોના ઇન્દ્ર એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે. ભક્તો, શાસ્ત્રોની અંદર ગાયોનો બહુ મહિમા ગાવામાં આવેલો છે. મહાભારતની અંદર તો દાન પર્વની અંદર 51મા અધ્યાયના 27મા શ્લોકની અંદર કહ્યું છે કે કીર્તનમ શ્રવણમ દાનમ દર્શનમ ચાપી પાર્થિવ ગવામ પ્રશસ્યતે વીર સર્વ પાપ હરમ શિવમ. કે હે વીર ભૂપાલ, ગાયોનું નામ અને ગુણોનું કીર્તન તથા શ્રવણ કરવું, ગાયોનું દાન આપવું અને દર્શન કરવું, તેની શાસ્ત્રોમાં ઘણી પ્રશંસા કરાય છે. આ બધા કાર્ય સંપૂર્ણ પાપને દૂર કરી પરમ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ કરાવનારા છે. અર્થાત કે ગાયોના દર્શન છે, એના ગુણોનું કીર્તન છે, એમના નામનું શ્રવણ છે,
આ બધા જ પાપ અને તાપનો નાશ કરનારા છે. મહાભારતના દાન પર્વની અંદર અધ્યાય 51ના 28મા શ્લોકની અંદર કહ્યું છે, ગાવો લક્ષ્મ્યઃ સદા મૂલમ ગોસુ પાપમાં ન વિદ્યતે અન્નમેવ સદા ગાવો દેવાનામ પરમમ હવિઃ. હે રાજન, ગાય એ સદા લક્ષ્મીની જળ છે, તેમાં પાપ લેશ માત્ર પણ નથી. ગાય જ મનુષ્યોને સર્વદા અન્ન અને દેવતાઓનું ભવિષ્ય આપનારી છે. અર્થાત કે ગાય જે છે એ મનુષ્યને સર્વદા અન્ન અર્થાત કે દૂધ આપનારી છે, અને એ દૂધમાંથી નિર્માણ થયેલા પદાર્થોથી મનુષ્ય જ્યારે એ પદાર્થોથી અગ્નિની અંદર દેવતાઓને ઉદ્દેશીને જ્યારે આહુતિ આપે છે, ત્યારે દેવતાઓ જે છે એ તૃપ્ત થાય છે. એટલે દેવતાઓને તૃપ્ત કરનારી પણ ગાય જ છે. માટે ભક્તો, ગાયોનો હંમેશા આદર કરજો. મહાભારતના અનુશાસન પર્વના 81મા અધ્યાયના બીજા શ્લોકની અંદર કહ્યું છે, ગાવો મહાર્થા પુણ્યાશ્ચ તારયંતી ચ માનવાન ધારયંતી પ્રજાશ્ચેમા હવિષા પયશા તથા. ગાય મહાન પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા વાળી તથા પરમ પવિત્ર છે. ગાય મનુષ્યને તારનારી છે અને પોતાના દૂધ ઘીથી પ્રજા વર્ગના જીવનની રક્ષા કરનારી છે. માટે ભક્તો, ગાયોનો હંમેશા આદર કરજો. ગાય જ્યારે દ્રષ્ટિગોચર થાય ત્યારે હંમેશા એને વંદન કરજો. કારણ કે એ ગાયોની અંદર 33 કોટી દેવોનો નિવાસ છે. એટલે એ કેવલ ને કેવલ ગાયને તમે નમસ્કાર કરી દો એટલે 33 કોટી દેવતાઓને તમે નમસ્કાર કરી દીધા. ભગવાન શ્રીમન નારાયણ પણ ધરાતલની ઉપર જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે એમનો પ્રધાન ઉદ્દેશ્ય જે છે એ સંતો અને ગાયોની રક્ષા કરવી એ જ છે. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ પણ રામચરિત માનસની અંદર આ વાત લખેલી છે કે જ્યારે જ્યારે ગાયો પર અને સાધુઓ પર કષ્ટ આવે છે ત્યારે એ ભગવાન જે છે ધરાતલની ઉપર પધારે છે. ભક્તો, ગાય જે છે એ સનાતન ધર્મનું મૂળ છે. એના દ્વારા જ સનાતન ધર્મની બધી જ ક્રિયાઓ જે છે એ ચાલે છે. સનાતન ધર્મના દરેક સંસ્કારોની અંદર ગાયોની ઉપસ્થિતિ અનિવાર્ય હોય છે. મનુષ્ય મરણ પામે છે ત્યારે 13મા દિવસે પણ આપણે ગાયને બોલાવીએ છીએ. ગાયની એટલી મહત્તા છે. પરંતુ ધિક્કાર છે એ હિન્દુઓને કે જેઓ ગાયની ઉપેક્ષા કરે છે. ધિક્કાર છે એવા વ્યક્તિઓને કે જે ગાયોની કતલ કરે છે. ધિક્કાર છે એવા વ્યક્તિઓને કે જ્યારે ગાય દૂધ આપતી બંધ થઈ જાય છે ત્યારે એને કતલખાને મૂકી આવે છે. એ કતલખાનાની અંદર કતલ કરનારો કસાઈ જે છે એ એટલો પાપી નથી જેટલો એનાથી વધુ પાપી જે એને કતલખાને મૂકી આવે છે. એ કસાઈ કરતા પેલો વેચનારો જે છે એ સૌથી વધારે પાપી છે. ભારત વર્ષની અંદર
જેટલા પણ આચાર્યો પ્રગટ થયા, ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રગટ થયા, એ લોકોએ પોતાની ઉપસ્થિતિની અંદર ગાયોની હત્યા ક્યારેય પણ થવા નથી દીધી. ચાહે આચાર્ય વલ્લભાચાર્યજી હોય કે રામાનુજાચાર્યજી હોય કે નિંબાર્કાચાર્યજી હોય કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ હોય. ભગવાન સ્વામિનારાયણે તો અંગ્રેજોને કહીને ભારત વર્ષમાંથી ગૌ હત્યા જે છે એ બંધ કરાવેલી હતી. હરિચરિત્રમની અંદર આ વાત લખેલી છે. અખંડાનંદ સ્વામી કૃત હરિચરિત્રમ ગ્રંથ છે તેની અંદર આ વાત લખેલી છે. આ ઉપરાંત વલ્લભાચાર્યજીના પુત્ર વિઠ્ઠલનાથજીએ પણ શહેનશાહ અકબરને કહીને ભારત વર્ષમાંથી ગૌઓની હત્યા બંધ કરાવેલી હતી. કારણ કે લોકો બધા જ ગાયની મહત્તા જાણતા હતા. મહાભારતના અનુશાસન પર્વની અંદર 81મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકની અંદર કહ્યું છે, નહીં પુણ્ય તમમ કિંચિત ગોભ્યો ભરત સત્તમ એતાહ પુણ્યા પવિત્રાશ્ચ ત્રિષુ લોકેશુ સત્તમાહ. અર્થાત કે ગાયોથી શ્રેષ્ઠ પરમ પવિત્ર બીજું કોઈ નથી. આ પુણ્યજનક પવિત્ર તથા ત્રણેય લોકોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ત્રણેય લોકની અંદર રહેલા જેટલા પણ પ્રાણીઓ છે, ચાહે જલચર હોય, સ્થલચર હોય કે બીજા કોઈ પણ હોય, એ બધાની અંદર સર્વોત્તમ કોઈ પ્રાણી હોય તો એ ગાય છે. ગાયથી સર્વોત્તમ પ્રાણી કોઈ નથી. એટલે જ માટે મહાભારતના અનુશાસન પર્વની અંદર 81મા અધ્યાયના 33મા શ્લોકની અંદર ગાયની સેવાની મહત્તા બતાવેલી છે. ગંગાપુત્ર ભીષ્મ કહે છે, ગાચ શુશ્રૂષતેયશ્ચ સમન્વેતી ચ સર્વશઃ તસ્મૈ તુષ્ટાઃ પ્રયચ્છતિ વરાનપી સુદુર્લભાન. અર્થાત કે જે પુરુષ ગાયોની સેવા અને બધી રીતે તેનું અનુગમન કરે છે, તેના પર પ્રસન્ન થઈ ગાયો તેને અત્યંત દુર્લભ વરદાન આપે છે. આનું પ્રત્યક્ષ દ્રષ્ટાંત તમારે જોવું હોય તો રઘુવંશની અંદર જોજો. રઘુવંશ મહાકાવ્ય એ કાલિદાસજીની કૃતિ છે. એની અંદર ભગવાન શ્રી રામના પૂર્વજ એવા દિલીપ રાજાએ ગાયની ખૂબ સેવા કરી. દિલીપ રાજા અપરજ હતા, એમને કોઈ સંતાન ન હતું. પરંતુ વશિષ્ઠ ઋષિની પ્રેરણાથી એમના આશ્રમની અંદર રહેલી નંદની ગાય જે હતી એની દિલીપ રાજાએ ખૂબ સેવા કરી. તો તેમના આશીર્વાદથી દિલીપ રાજાને ત્યાં સર્વગુણ સંપન્ન એવા રઘુ નામના પુત્રનું પ્રાગટ્ય થયું. અને એ રઘુ ગુણે કરીને એટલા મહાન હતા કે જે વંશ સૂર્યવંશના નામે ઓળખાતો હતો તે રઘુવંશના નામથી ઓળખાવા લાગેલો હતો. આ ગાયની કૃપાનું ફલ હતું. ભક્તો, રાવણ જેવો રાવણ એ પણ ગાયનું પૂજન કરતો હતો. એક વખતની વાત છે, રામાયણની અંદર, અર્થાત કે વાલ્મીકી રામાયણના ઉત્તરખંડની અંદર આ કથા આવે છે કે એક વખત રાક્ષસ રાજ રાવણ સ્વર્ગલોકને જીતવા માટે જતો હતો અને માર્ગની અંદર એણે જોયું કે કામધેનુ ગાય ઊભી રહેલી છે. પોતાના સમસ્ત સૈન્યને એક બાજુ ઊભા રાખે છે અને રાવણ પોતાના પગરખા ઉતારે છે અને પૂજાની થાળી લઈને કામધેનુ ગાયની પાસે જાય છે. સર્વપ્રથમ રાવણ જે છે એ કામધેનુ ગાયને વંદન કરે છે અને પછી પૂજા કરે છે અને એની પરિક્રમા કરે છે.
પોતાની પૂજા, પરિક્રમા અને વંદનથી જ્યારે કામધેનુ ગાય પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે રાવણને વિજયશ્રીના આશીર્વાદ આપે છે. આ વાત ભક્તો તમારે વાંચવી હોય તો વાલ્મીકી રામાયણના ઉત્તરકાંડમાં વાંચજો. આ વાત લખાયેલી છે ત્યાં. એ વખતે રાવણ જે છે એ બહુ જ અશુભ કાર્ય કરવા માટે જઈ રહ્યો હતો. એ દેવતાઓને જીતવા માટે જઈ રહ્યો હતો, પરંતુ માર્ગની અંદર એણે ગાયનું પૂજન કરી લીધું ને તો ગાયે આશીર્વાદ આપી દીધો. ભલે તું અશુભ કાર્ય કરવા માટે જાય છે, પણ મારા આશીર્વાદ છે કે તું એ કાર્યની અંદર વિજય પ્રાપ્ત કરશે. અને રાવણે બધા જ દેવતાઓને જીતી લીધા. માટે ભક્તો, માર્ગની અંદર ગાય જો મળે ને તો એને વંદન કરજો. ભલે એ બોલી શકતી નથી, પરંતુ તમે હાથ જોડીને એની પાસે જશો ને તો એ મનોમન તમને આશીર્વાદ આપી દેશે. ગાયની સેવા કરવાથી મનુષ્યને બધી જ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પુત્રાર્થી પુત્ર પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને જેને શ્રેષ્ઠ પતિની ઈચ્છા હોય તો એને શ્રેષ્ઠ પતિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. ધનાર્થી ધન પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મહાભારતની અંદર અનુશાસન પર્વના 81મા અધ્યાયના 45મા શ્લોકની અંદર કહ્યું છે, પુત્ર કામશ્ચ લભતે પુત્રમ ધનમથાપિ ચ પતિ કામાચ ભર્તારમ સર્વ કામાંશ માનવઃ. ગાયની સેવા કરનારો માનવ પુત્રની ઈચ્છાથી તેની સેવા કરે તો તેને પુત્ર, અને ધનની ઈચ્છાથી તેની સેવા કરનારાને ધન, અને પતિની ઈચ્છાથી જો તેની સેવા કરે તો તે સ્ત્રીને મનોનુકૂળ પતિ મળે છે. સારાંશ એ છે કે ગાયની સેવા કરવાથી માનવ સમસ્ત કામનાઓને પ્રાપ્ત કરી લે છે. મહાભારતની અંદર અનુશાસન પર્વના 81મા અધ્યાયના 35મા શ્લોકમાં લખ્યું છે કે જે મનુષ્ય જીતેન્દ્રિય અને પ્રસન્નચિત્ત થઈને નિત્ય ગાયોની સેવા કરે છે તે સમૃદ્ધિનો ભાગી થાય છે. દાંત પ્રીતિ મના નિત્યમ ગવામ વ્યુષ્ટિમ તથા સ્નુતે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે તમે જીતેન્દ્રિય થઈને જો ગાયની સેવા નિત્ય કરતા રહેશો તો તમને જે સમૃદ્ધિની ઈચ્છા હશે બધી જ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ જશે. માટે ભક્તો, ગાયની સેવા અવશ્ય કરજો. ગાયના મલમૂત્રથી ક્યારેય ઉદ્વિગ્ન ન થતા, કારણ કે ગાયના મલમૂત્રની અંદર લક્ષ્મીજી રહ્યા છે. આ કથા જે છે એ મહાભારતની અંદર આવે છે કે ગાયના વિભિન્ન અંગોની ઉપર દેવતાઓ સ્થિત થઈ ગયા. ત્યારે એક દિવસ લક્ષ્મીજી એની પાસે આવે છે અને ગાયને કહે છે કે માતા, મને પણ તમારા કોઈક અંગની અંદર જગા આપો. ત્યારે ગાય માતા કહે છે કે દેવી, મારા જેટલા પણ અંગો છે એ બધા જ અંગોની ઉપર વિભિન્ન પ્રકારના દેવતાઓ જે છે એ સ્થાન પામી ચૂકેલા છે. હવે કેવલ મારો મલ અને મૂત્ર જે છે એ જ બાકી રહ્યું છે. જો તમને યોગ્ય લાગે તો આપ એની અંદર વસીને રહો. ગાયની વાત સાંભળી ગાયનું મહત્વ જાણનારા માતા લક્ષ્મીજી ગાયના મલ અને મૂત્રની અંદર સ્થિત થઈ ગયા. એટલે ગાયનું મલ છે અને મૂત્ર જે છે એ અત્યંત પવિત્ર હોય છે. એને જોઈને ક્યારેય પણ ઉદ્વિગ્ન ન થતા, કારણ કે એની અંદર માતા લક્ષ્મીજી રહ્યા છે. આવી ગાયોના અધિપતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થયા છે. અર્થાત કે એના ઇન્દ્ર તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિયુક્ત થયા છે. કામધેનુ ગાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અભિષેક કરી પુનઃ ગોલોકની અંદર જાય છે. અને દેવરાજ ઇન્દ્ર પણ ભગવાનનું સ્મરણ કરતા થકા પોતાના સ્વર્ગની અંદર જવા તૈયાર થાય છે. પરંતુ જતા જતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એક પ્રાર્થના કરતા જાય છે. પ્રભુને કહે છે
કે પ્રભુ, દેવી કુંતીને મારા થકી એક પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ છે જેનું નામ છે અર્જુન. આપ એની હંમેશા રક્ષા કરજો. દેવરાજ ઇન્દ્રની પ્રાર્થના સાંભળી, વિનંતી સાંભળી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ દેવરાજ ઇન્દ્રને વચન આપે છે કે દેવરાજ, આપ એ બાબતની કોઈ પણ ચિંતા ન કરશો. અમો સમય આવશે ત્યારે અર્જુનની રક્ષા અવશ્ય કરશું. ભક્તો, આ કથા જે છે એ મહાભારતના હરિવંશની અંદર આવે છે. જ્યારે ગોવર્ધન પર્વત ઉચકીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ઇન્દ્રનું માન મર્દન કર્યું, ત્યારે દેવરાજ ઇન્દ્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પાસે આવે છે અને પોતાના અપરાધ બદલ જ્યારે ક્ષમા માંગે છે અને જ્યારે એ પોતાના સ્વર્ગલોકની અંદર જવા માટે તૈયાર થાય છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે અર્જુનજીની રક્ષાનું એ વચન માંગી લે છે. અને એટલે જ માટે જ્યારે જ્યારે અર્જુનજીની ઉપર વિપત્તિ આવી ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઢાલ બનીને એની સામે ઉભા રહ્યા હતા. ચાહે એને એના આંતરિક શત્રુથી વિપત્તિ આવી કે બહારી શત્રુથી વિપત્તિ આવી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઢાલ બનીને એની રક્ષા કરે છે. બહારના શત્રુથી વિપત્તિ આવી એ તો ભગવાને વિપત્તિ નિવૃત્ત કરી જ, પરંતુ આંતરિક શત્રુથી જ્યારે મહાભારતના યુદ્ધની અંદર પોતાના જ સગા સંબંધીઓને રણ મેદાનની અંદર ઊભા રહેલા જોયા અને અર્જુનજી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે અને યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે, ત્યારે ભગવાન એને જ્ઞાન સલાકાથી એનો મોહ જે છે એ દૂર કરે છે, એનું અજ્ઞાન જે છે એ દૂર કરે છે અને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનો બોધ આપી તેને યુદ્ધ માટે તૈયાર કરે છે. આ પ્રમાણે શ્રીમદ ભાગવતની અંદર 10મ સ્કંદની અંદર 27મા અધ્યાયની કથા જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. 28મા અધ્યાયની અંદર વરુણલોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નંદરાયજીને છોડાવીને પુનઃ વ્રજમાં લાવે છે, તેની કથા આવશે. પરંતુ સમયનો અભાવ હોવાથી આપણે આ કથા અહીં જ વિરામ આપીએ છીએ. સર્વે સંતો નિરામયઃ, સર્વે સુખીનો ભવન્તુ, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવેદ. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.